dance na ini. Kan seru. Mas man live ini kan. Orang bisa naik tuh. Hanya kurik. Hanya kurik. Kayaan tuh. Saya geser besar. Tao son phải lia sao? Sokong mai ra này. Sokong mai ra này cả chưa? Cái số đi. Có số đi. Công an còn Di program contoh no, hai kau berasa perogai five ya, teman ni kau na, tak lagi bisi bagai sini kau berasa, fit beroi di sini kau berasa, ada, contoh nak sawai mana? Ang punya no jaga lam sunang musuh sini dan sawa asusan narwai motor mungkin macam apa ya? Sini college ni DC Secretary Sir Sri Dewa Branta Rai, tapi oh jaga nawarai, oh kerangi macam apa ya? Sini college ni Principal Sir Dr. Haradon Saha. Tay bus kangora atuk jauh tani, sir madam tay ani dengan serumai orang angka baik kubai cina pandau langsung. Hai dia kau borak, angke palkan ni mana tanggai enggak kau borak palanya ni bagi sen bisio salsa hai waisa jora ya kerja haste apa ni ojora no sen manfa 19 January 1979 aran simi jadi bayi taklai by 47 kau borak salai ke 40 kau berok deh ni sen tabu pai pala lai tong layo. Tai sana mu cungo cini kau berok salno rugi, bar kau berok kong rugi. Cini kau berok kan isa sa kelih tu hede. Ak kelih no sengra kerana ni paling tam kelanya nangkai. Terus kainai korsa bangkara ron lagi bangkara. Gerak kainai tangsong ni sengkuri lihat kriu kapseri. Kalau kucu peti sana ni nangkai. Ka aku kucu peti sana ni bagi tak kai sini bagi. Neng aku mau pilih thai, cina aku mau semua pilih thai, cina aku mau hamzah thai, neng cina aku mau sayang thai, boleh sayang thai, kau sayang thai, kucing itu sayang thai, bosan setahun ni kan? Terus thai tolak thai kan? Ketika orang jadi selai orang nak tolak thai ni, sana isa borok, kanan kan borok, sawang kau borok, thai kan nak tolak thai nak thai mau bagi, angkai nak thai nong baik ni yang hambai ya borok. Asal nak tu kai nor o pandan lu aja mani bagi. Tai tabu ni jualan ni kau sangat hangat kai. Jumlah tu tabu kebat mah mobile generation hai dah. Mobile tu tam kai leceh dah. Terus kai mobile ni kau masuk mobile ranks pun mobile ni mah resam musang dia hak ni kau sangat ni kau betul. Dia neng tolong kebat mah borong ni bising kau tangi pusat tangkai. Ni mukang ni nak apa kau mas kawin luar neng borong ni pada. Ni bukan orang hui mana, ni bukan orang hui mana. Ni bukan, ni bukan, ni korang sahaja orang korang asal pakai nang sahaja. Ada sini sahaja tong, sini tujuh tong. Hai mana sesen, sini sahaja ni, sini aja tujuh tong mana korang sana ni pakai sesen kiri wala jewatai, jauh pakai sesen amna borong riang. Itu tangan riang ni, ini sal saya, seng sal burung na amna borong ritai, tangan sesen asal pun ni sini terima jora. Sini sak baik, tuh baik, sini gorong baik, sini aku gorong seng kedarza, seng tiasa, ngobrol kusukoti satai. Jadi ini salsa sini yang hai nong kau kesana, sal burung sini kau seng gorong betai kusukoti satai. Tai bisa kau sagala, kau saganya ang narajana jatuh nona hambai hai langsung kira. Hambai madam mau belakang bokong naragi semua sini memang saya kelang semua
বাবু কয় ওখানে স্যার দেবব্রত রায়কে কথা বলার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। Chắc cũng là được rồi. নমস্কার, আমবাই খুলুমখা তংথ ককবরক সামনি যতনকা কাহাম দে জিবাই রিও নরক যতনা অর নুবই আনিকা তথ্য সাথে নরক যতনি তিনি পান্ডাতা লাভ শুভ। ধন্যবাদ। ককবরক দিবস দীর্ঘজীবী হোক। আজকের এই মহন্ত অনুষ্ঠানে মঞ্চে আসেন আমাদের সম্মানীয় প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর হাজম সাহা, আছেন ককবরক ডিপার্টমেন্টের এইচওডি কুমারী আন্নামালা দেববর্মা। সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। শিক্ষিকারা, অল ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, গেস্ট ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। পারম্পরিক চিরাচরিত বেশভূষায় সুসজ্জিতা হয়ে এসেছে। সবাইকে ধন্যবাদ, স্নেহাশীর্বাদ এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিবস। এই দিবসটি অ্যাকচুয়ালি আগামীকাল উদযাপিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আগামীকাল যেহেতু আমাদের কলেজ বন্ধ থাকছে, সেহেতু আমরা একদিন আগেই সেটা আমরা ঐতিহ্যবাহী এই দিনটিকে উদযাপন করছি অত্যন্ত সাড়ম্বরে। যে কোনো জাতির জন্য মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধ তার অধিকার। সারা বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসে এই একটি কথাই বলা হয়েছে যে মাতৃভাষা বলার আমার অধিকার আছে। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রটি একটু অন্যরকম। 184 জন চন্দ্রবংশীয় রাজা, খ্যাতিমান রাজারা এখানে রাজ্য শাসন করেছে, ত্রিপুরা দেশটি শাসন করেছে, তখন দেশ ছিল। এবং এই চন্দ্রবংশীয় রাজাদের যে মুখ্য ভাষা ককবরক, এটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাখে। দীর্ঘদিন এই ভাষাটি জনজাতি ও বাঙালিদের মধ্যে কথিত থাকলেও কিন্তু ভাষাটি স্বীকৃতি পায়নি। স্বীকৃতি পেয়েছে 1979, এটা অফিসিয়াল ভাষা রূপে। কিন্তু এই ভাষা যখন সমাদৃত হয়েছে, এই ভাষা যখন গৃহীত হয়েছে, এটাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি, বিতর্ক এবং জ্ঞানের ভান্ডার ত্রিপুরার গণ্ডি ছিনিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ত্রিপুরার যে ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা যদি আমরা মনে করি, এখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ত্রিপুরার মহারাজারা 7বার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। কেন এনেছে এখানে? ত্রিপুরার এই ককবরক ভাষার প্রতি যাতে মানুষের অনুরাগ জন্মায়, বাংলা ভাষাভাষী মানুষের যাতে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মায়, আকর্ষণ জন্মায়, সেই জন্য রবীন্দ্রনাথকে 7বার নিয়ে এসেছে। এবং ত্রিপুরার রাজাদের দূরদর্শিতা দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, বিশ্ববন্দিত হয়েছে 1913 সালে। লেগেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে, তখন বীরচন্দ্র ছিলেন ত্রিপুরার রাজা। উনি 1896 সাল থেকে যখন কলকাতা ভ্রমণে যেতেন, পশ্চিমবঙ্গ, তখন পশ্চিমবঙ্গ বলতে ভুল হবে, তখন বঙ্গভূমি ছিল, আর নতুন বাংলাদেশ, এর আগে পূর্ব পাকিস্তান এবং অবিভক্ত বঙ্গভূমি, তখন যখন যেতেন ভিজিটে, পরিদর্শনে যেতেন, তখনই রবীন্দ্রনাথের সাথে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এবং পরবর্তী সময়ে সেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিখ্যাত হয়, 1913 খ্রিস্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়। রবীন্দ্রনাথকে ত্রিপুরার মহারাজা যতবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, পরম আত্মীয়, পরম নিজের জন, সখা ভেবে উনি বারবার ত্রিপুরার মহারাজাদের টানে ত্রিপুরা ছুটে এসেছেন। উনি বর্তমানে যে মানুষজনী কাজটি আছে সেখানে থেকেছেন, রাজবাড়িতে থেকেছেন, এবং বর্তমান যে পুরনো গভর্নর হাউসটি ছিল পুষ্পবন্ত প্রাসাদে, সেখানেও তিনি দিন অতিবাহিত করেছেন এবং সাহিত্য রচনা করেছেন ত্রিপুরার উপর। ত্রিপুরার মহারাজারা রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে গিয়ে যখন উচ্চায়ন্ত প্রাসাদটি নির্মিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, গুরুদেব, এত সুন্দর যে রাজপ্রাসাদটি, সেটি কি নাম দেওয়া যেতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেটা উচ্চায়ন্ত প্রাসাদ হোক।
সেই নামই রেখেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজারা। এবং ত্রিপুরার যে রাজবাড়ির শৈলী, এটা দেখলেও অবাক হতে হয়। এত সুন্দর রাজবাড়ি আমি ভারতবর্ষে বহু রাজবাড়ি দেখেছি, হয়তো একটু বড় পরিসর হয়েছে, যেমন মাইসুরের রাজবাড়ি দেখেছি এবং শিলংয়ের রাজবাড়ি দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি জায়গার রাজবাড়ি দেখেছি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজার রাজবাড়ির যে নির্মাণ শৈলী এটা অত্যন্ত সুন্দর। সামনে সম্মুখ পথ, দুদিকে দুদিন বড় সরোবর, একদিকে হচ্ছে যেটাকে আমরা কালী মন্দির বলি, এটা অ্যাকচুয়ালি উমা মহেশ্বরী মন্দির, রাজা তখন নাম রেখেছিল। সম্মুখের বাম দিকে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ডান দিকে দুর্গা মন্দির এবং একদম পশ্চিম দিকে জগন্নাথ মন্দির। রাজরাজারা স্নানের পর দুতলায় যখন উঠে সেই ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করে রাজসভায় বসে গিয়ে সেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এবং ত্রিপুরার যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি দেখলে অবাক হতে হয়। ঊনকোটি পর্বত দেখলে, ঊনকোটি পর্বতের সেই বিশালকায় প্রস্তরখণ্ডের উপর যে এনগ্রেভ করা যে সমস্ত মূর্তি সকল আছে, যে পাথরের উপর নির্মিত খোদাইকৃত যে সমস্ত মূর্তি, শিব মূর্তি, মানে ঊনকোটি, এক কম 1 কোটির বেশি, 1 কোটি হতে পারে। তো যেহেতু ঊনকোটি নাম ধরে নিতে হবে, সেখানে একের কম 1 কোটি দেবদেবীর মূর্তি আছে। সেই দেবদেবীর মূর্তিগুলি কারা করিয়েছে, কখন করিয়েছে, সেই তথ্য আমাদের কাছে অজানা। এবং ত্রিপুরার এই ঊনকোটি একটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ইউনেস্কো ঘোষণা করেছে, সেটা অত্যন্ত আনন্দের। ত্রিপুরার রাজরাজারা সবসময় দেখেছে বহু ভাষাভাষী যে সমস্ত লোক ত্রিপুরায় বাস করে, কি বাঙালি, কি উপজাতি, কি মণিপুরি, কি নেপালি, এবং পর্তুগালের লোকও কিছু এখানে আছে। আমাদের যে মরিয়মনগর যে চার্চের সন্নিহিত অঞ্চলে অনেক পর্তুগিজরা এখানে আছে। কতটা উদার হলে সমস্ত জাতিকে এখানে টানে এক প্রাণে গেঁথে রেখেছেন ত্রিপুরার মহারাজারা। এবং শুধু ঊনকোটির কথাই নয়, যদি আমরা ছবি মোড়াতে দেখি, এই অনাবিষ্কৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর কারা সেই মূর্তি নির্মিত করেছে, চিত্রিত করেছে। এবং আমরা যদি সেই ত্রিপুরার পিলার ডিস্ট্রিক্ট দেখি, সেখানে একই ব্যাপার। রাজা ধন্যমাণিক্য ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে প্রতি বছর দীপাবলির মেলায় সমস্ত জাতির মধ্যে, পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে একটা মেলবন্ধন, একটা সুন্দর উৎসব হয়। এইভাবেই চলছে ত্রিপুরার উন্নতি, ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্ট, ত্রিপুরার অগ্রগতির যাত্রা। এবং খার্চি পূজায় আমরা সমভাবে আনন্দ লাভ করে থাকি এবং গড়িয়া পূজায় অংশগ্রহণ করে থাকি। মোদ্দা কথা হচ্ছে ত্রিপুরার যে পার্বতী ত্রিপুরার যে রাজরাজাদের সংস্কৃতি এবং যে জনজাতিদের সংস্কৃতি ও বাঙালির সংস্কৃতির সাথে এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এবং সেটার যে লাভ আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরা অগ্রগতির যাত্রা। আমাদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে নাম করেছেন, শচীন দেববর্মন, পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত ভূষিত শচীন দেববর্মন, তখনকার তিনি বোম্বেতে চলে গিয়েছেন। অনেকগুলি নামী সিনেমা, আরাধনা, পেয়াসা এবং আরও অনেকগুলি সিনেমার মধ্যে যে উনি মিউজিক ডাইরেক্টর, যে সঙ্গীত নির্দেশক হিসেবে কাজ করেন, পুরো দিকে হইচই লোক ফেলে দিয়েছে। উনি অপরক ভাষাভাষী লোক, কিন্তু আজকের যে দুনিয়া, গ্লোবালাইজেশনের যুগে একটি ভাষা নিয়ে তো বসে থাকলে হবে না। বোম্বেতে যখন ছিলেন উনি কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোসলের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এবং কিশোর কুমার ও শচীন দেববর্মনের যে অন্তরঙ্গতা ছিল, সেটা আমরা ভাবতেই পারি না। একজন আরেকজনকে দেখলে জড়িয়ে ধরতেন। কিশোর কুমারকে সবসময়ই উনি নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এবং কিশোর কুমার উনি শচীন দেববর্মনকে একজন অভিভাবক হিসেবে মানতেন। এবং ওনার সুযোগ্যবদ্ধ রাহুল দেববর্মন, যেটা সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি শোলে, সেটার মিউজিক নির্দেশনা করে নাম করে গেছে। এদের নাম ত্রিপুরার মুখকে উজ্জ্বল করেছে। ওই জন্য আমাদের সৌরভী দেববর্মা ইন্ডিয়ান আইডল জিতে নাম করেছে। এবং এরপরে যদি আমরা বলি সোমদেব দেববর্মন, ত্রিপুরার যে আমরা কিছুদিন আগে জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করেছি, সেখানে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার বহু ছেলে মেয়ে অনেক জায়গাতে আইএস পরীক্ষা, আইপিএস পরীক্ষা, টিসিএস পরীক্ষা খুব সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ত্রিপুরার নামকে ওরা বিশ্বের দরবারে নিয়ে গেছে। তো ত্রিপুরার মহারাজারা যে স্বপ্ন দেখতেন,
ত্রিপুরা একটি সুন্দর রাজ্য হবে এবং ত্রিপুরার মধ্যে যত জনজাতি আছে, বাঙালি আছে, বাউন্ন যারা যারা আছে, সবাই সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে ত্রিপুরাকে নতুনভাবে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে এই স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে। কিন্তু অধুনা বাংলাদেশে আমাদের যে সমস্ত ঘটনা হচ্ছে সেটাতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, কারণ কুমিল্লাতে এখনো কিন্তু অনেক উপজাতি পরিবার আছে যারা এই সাম্প্রতিককালে এই ভয়ঙ্কর যে দাঙ্গা হয়ে গেছে সেই দাঙ্গাতে ওরা বিধ্বস্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। এটা নিয়ে ত্রিপুরার যে যুবরাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা উনিও আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তো আমি আজকের এই কর্পোরেট দিবসে আমরা যে দিনটি স্বীকৃতি পেয়েছি এই দিনটি দিবসটি আমি মনে করে অত্যন্ত অনুভব করছি এবং আশা করব আজকে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আছে ত্রিপুরার মহারাজা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ত্রিপুরাকে নিয়ে, তোমরা অনেক অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং নতুনভাবে আমরা কর্পোরেট শিখবো, বাংলা শিখবো এবং বর্তমান গ্লোবালাইজেশন এবং লিবারেলাইজেশন যুগে সমস্ত ভাষা শিখতে হবে। আমরা হয়তো জানি যে আচার্য হরিনাথ দেব উনি একজন বিখ্যাত বঙ্গ সন্তান ছিলেন। উনি 34টি ভাষা শিখে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। উনি অনর্গল গ্রিক বলতে পারতেন, হিব্রু বলতে পারতেন, জার্মান, ইটালি, ফ্রান্স, চাইনিজ সমস্ত ভাষা অনর্গল ভাষা কথা বলতে পারতেন, মোট 34টি ভাষা কথা বলতে পারতেন এবং 34টি ভাষা লিখতে পারতেন। তো আজকের যুগে আমরা সমস্ত ভাষাই শিখবো। কর্পোরেট মাতৃভাষা তো শিখতেই হবে আমাদের, কিন্তু কর্পোরেট নিয়ে যে লিপি বিতর্ক আছে, কেউ বলছে রোমান, কেউ বলছে বাংলা ভাষার স্ক্রিপ্ট, এটাই বিতর্কে থেমে থাকলে চলবে না। যে যে ভাষায় সে সাহিত্য চর্চা করতে পারে তাদেরকে আমরা স্বাগত জানাবো। মূল কথা হচ্ছে ত্রিপুরা যে বৃষ্টি আমাদের সম্প্রদায় আছে উপজাতিদের মধ্যে, কুকি, রূপিণী, জমাতিয়া, ডার্লং, এদের অনেক কিন্তু নীতি কথা আছে, ছোট ছোট গল্প আছে। এগুলি আমাদের সেই নীতি কথাগুলিকে বাংলা ভাষায়, ইংরেজি ভাষায় অনুদিত করতে হবে, অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে নিয়ে যেতে হবে। আমি খুশি হয়েছি কারণ কর্পোরেট ভাষায় এখন রামায়ণ মহাভারত লেখা হয়ে গেছে, গীতাও লেখা হয়ে গেছে। তো তোমরা আগামী নবপ্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সাহিত্য চর্চা করবে এবং ছোট ছোট গল্প, উপজাতি রূপকথার গল্প, নীতিকথার গল্প, হ্যাঁ, এগুলি সবগুলি সমস্ত ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দেবে। কারণ সব জাতির মধ্যে কিছু কিছু পুরনো নীতিকথা এবং সুন্দর সুন্দর গল্প আছে, না হলে সেগুলি অজানা থাকবে। কিন্তু লিপি বিতর্ক নিয়ে আমাদের বসে থাকলে চলবে না। আমরা রোমান স্ক্রিপ্টই হোক, বাংলা স্ক্রিপ্টই হোক, সাহিত্য চর্চা করতে হবে, পত্রিকা বের করতে হবে এবং সময় সমস্ত ভাষা শিখতে হবে। কারণ বিবিধের মাঝখানে মিলন মহান। আমরা এই ভারতবাসী অনেক অনেক ভাষায় কথা বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে হবে। তাহলে বিশ্ব দরবারে আমরা নিয়ে যেতে পারবো। যেখানেই গন্ডগোল সেখানেই কিন্তু ধ্বংস। আজকে ইউক্রেনে সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ, মণিপুরেও তার স্কুল কলেজ অনেকগুলি বন্ধ থেকেছে এবং বাংলাদেশে পড়াশোনার এখন পরিবেশ নেই। তাহলে যে কোনো দেশের প্রগতির জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌভ্রাতৃত্ব, সেটা বজায় রাখতে হবে। ত্রিপুরাতে যেটা আছে, অনেক সময় জাতীয় উপজাতিদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছে ভাষাগত দিক নিয়ে, কিন্তু ত্রিপুরার জনগণ, ত্রিপুরার ছাত্র সমাজ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তারা সেটাকে রিজেক্ট করেছে এবং ত্রিপুরার বর্তমানে যে শান্তি সমৃদ্ধি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকম মেলায়, হ্যাঁ, বই মেলায় বা বিভিন্ন রকমের যে সংস্কৃতি মেলা, বাণিজ্য মেলা, খুব সুন্দরভাবে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে। সেটাই বজায় থাকুক। আর কর্পোরেট দিবসে যারা আজকে কর্পোরেট যারা প্রাণের ভাষায় কথা বলে, এদের সবার দীর্ঘজীবী এবং কর্পোরেট এই দিনটির দীর্ঘজীবন কামনা করে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার সকলকে। Mai rojini sarno na kumani kongrok sai kelang mani bagai sini bus tanggo tabo kok narane sini education department ni HOD borang menangze Dr. Molika Das meta ojalan roya paribu. Dipur kaham তিনি সালমারি 18 জানুয়ারি 2025 অবনি বাদে
যিনি প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর হারাদন সাহা, তাই তিনি কাউন্সিল সেক্রেটারি দেবব্রত স্যার, অন্নমালা ম্যাডাম, তাই ওর যত faculties and students ang norogno ani khapang ni hamjatma iya karo tini pak borok de ang oro koila jo udbudoni songit khonamani বহুত naithok বহুত tongthokma ang fi khlai তৎপরক আমি আমানি কম বহুত নাইথ বহুত তংথমা অমবাই जों जिनि कम साइमानो किंतु आनि दुख अम जे आं काहामकाय आनि मानि कम साइमाया आं इंग्रेजी बेंगली Hindi by belai no comfort but ani jemani ko borok amo by ani jot to kok saimai an kok borok by samani oda narok sade ongo buji mano ha ঠিক আছে আমি এবার বাংলাতে বলছি বাংলাটাও আমার মাতৃভাষা ককবরক আমার প্রথম মাতৃভাষা বাংলা আমার দ্বিতীয় মাতৃভাষা শিশু যে ভাষায় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানে বিলং করে এবং যে ভাষায় সে কথা বলে সেটাই তার মাতৃভাষা আই প্রাউড ফিল ককবরক মাই মাদার টাং কিন্তু পাশাপাশি একটা দুঃখ হচ্ছে ও মানি কম পায় আনি যত না কম সাইমায় এটাই দুঃখ এটাই ট্র্যাজেডি এবং আমার ককবরক ভাষী যে ছেলে মেয়েরা আছে কালকে কথা বলছি গতকালকে আমি আসছি হায়দ্রাবাদ এয়ারপোর্টে বসে আছি ভদ্রাইয়ের একটি মেয়ে জমা দিয়া মেয়ে আসবে আমিও পাশাপাশি বসে আছি তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ওকে আমি ককবরক দিয়ে জিজ্ঞেস করছি নুম্বর দম্বর থানা নেই আগুলিদা থানা নেই সে আমাকে হিন্দিতে বলছে আই এম ভেরি মানে মানে সেখানে আমি ভীষণ ভাবে বিরক্ত হচ্ছি আমি তাকে ককবরকই জিজ্ঞেস করছি নুম্বর থানায় পরনে ভাই নম্বর সে আমাকে হিন্দিতে বহুত কমফোর্ট বলছে আমি বলবো আমার নিজের ভাষা বলার ক্ষেত্রে কোনো ইনফিনিটি কমপ্লেক্স থাকবে কারণ মাতৃভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের এবং একটা জাতির যে বৃহত্তর যে পরিচয় সেটা হচ্ছে তার ভাষা তাই আমাদের এই কমপ্লেক্সটা কিছুতেই থাকা উচিত না আর আমাদের ককবরক স্টুডেন্ট বা যারা ককবরক ভাষী তাদের বাংলা বলার ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হয় কারণ এই যে আমাদের যে বলার যে এই যে ত ট এইগুলোর জন্য ফোনেটিক্স যে বিষয়টা আছে সেটার জন্য তাহলে এটার জন্য আমাদের কোনো রকমের যে ইনফিনিটি কমপ্লেক্স থাকার কথা না তাই আজকের এই ভাষা দিবস শুধুমাত্র একদিন 19 তারিখে না এটা একদিন আমরা এগিয়ে এনেছি শুধু পালন করলাম সেটা কিন্তু যাতে না হয় আমরা আমাদের এই মাতৃভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে আজকের দিনে প্রত্যেকে আমরা শপথ করব এবং ত্রিপুরাবাসী শুধু আমার ট্রাইবাল ভাই বোনেরা না বাঙালিরও কারণ প্রত্যেকটা স্টেটের তার নিজস্ব একটা ভাষা আছে আমি আমার ভারতবর্ষ যদি আমি দেখি আসামিজদের আসামি ভাষা আছে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষা আছে এবং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে
রাজ্য ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জায়গায় আমার ত্রিপুরার যে ভাষা, সেই ভাষাটা আমাদের প্রত্যেকেরই জানার উচিত এবং জানার ইচ্ছেও থাকতে সেখানে হবে। সরকার সেখানে সাহায্য করবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে করে আসছে। এবং আমি আমার বন্ধুকর দেবব্রত রাজন্য আমল থেকে একটা লম্বা ইতিহাস সেখানে বলে গেছে, কিন্তু আমরা জানি আমাদের ত্রিপুরার যে 100 কতজন রাজা রাজত্ব করে গেছে, তাদেরও কিন্তু মাতৃভাষা তাদের জানা ছিল না, তারা বাংলা ভাষাটাকে প্রাধান্য দিয়েছে। এবং প্রথম রাধামোহন ঠাকুর তার বড়মা যে বই, ল্যাঙ্গুয়েজ বই, গ্রামার বই, সেটা প্রকাশ করেছে। হ্যাঁ, রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিন্তু আমাদের কর্মরত ভাষার বিস্তৃতি ঘটেনি, এটা আমাদের জানা উচিত। পরবর্তী সেটারও কারণ আছে, বিশাল প্রেক্ষাপট। আমি রাজাদের বিরোধিতা করছি না, কারণ যে যার সারাউন্ডিংস এর মধ্যে থাকে সেই ভাষাটায়, আমরা যেমন গ্রিক, ল্যাটিন, এগুলো আমাদের মেইন যে ইংরেজি ভাষার ক্ষেত্রে, তার উৎপত্তির ক্ষেত্রে তার প্রভাব আছে। হ্যাঁ, সেই রকম এক কর্পোরেট ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের রাজারাও কিন্তু তাদের যে এবং তাদের যে রাজ পরিবারের মধ্যে একটা মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা সমাবেশ সেখানে ঘটেছিল, এবং রাজবাড়ির যে কথ্য ভাষা ছিল সেটা শোনার মতো না, খুব শ্রুতি নন্দন ছিল না। এবং আমাদের শহরের যারা রাজবংশীয় এবং আমাদের যে এখনের যে রাজার যে লাস্ট বংশধর, উনিও কিন্তু কম্পরক জানেন না। কয়েকটি শব্দ, হামবাই, কাহামন, মথা, অন্তি অন্তি, কম ছাইমানো, গবাং খাই ছাইমায়া। তাহলে আমাদের এই যে ভাষাটা যখন সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং সরকারিভাবে আমরা দেখেছি সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, তারপরে আমাদের কুমুদ কুণ্ড চৌধুরী, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নরেন্দ্র দেব বর্মা, আরো অনেকেই আছে যারা এই ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক কাজ করেছে। এবং দশরথ দেব বর্মা প্রথম তার যে গ্রামার বই ইংরেজিতে কম্পরকে রচনা করেছিলেন পড়ানোর জন্য, উনিও সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন একটা স্ক্রিপ্টের যে কি হবে, স্ক্রিপ্টের যে দ্বন্দ্ব, কারণ এই স্ক্রিপ্টের দ্বন্দ্ব যদি নিরসন না হয়, এই ভাষাটা কখনোই এগিয়ে যাবে না। দুটো স্ক্রিপ্ট নিয়ে কখনোই সেটা এগোনো সম্ভব না। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কম্পরক ভাষী, এবং সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কোন স্ক্রিপ্টটা গ্রহণ করব। নয় আমাদের যেটা ইংরেজির যে স্ক্রিপ্ট, রোমান স্ক্রিপ্ট অথবা বাংলা স্ক্রিপ্ট। আসামেরও অনেক তর্ক ছিল, তারা বাংলা স্ক্রিপ্টে নিয়েছে, বাংলা স্ক্রিপ্ট এখানে একটু করেছে। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে স্ক্রিপ্ট নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলছে, দুদিন বাদেই আমাদের দেখি অনেক হাঙ্গামা হচ্ছে পরীক্ষা নিয়ে, সেটা তো হয় না। যে কোনো একটা স্ক্রিপ্টকে আমাদের এই সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে, এবং এটা খুব জরুরি। না হলে এই ভাষাটা কিন্তু কখনোই আরো বেশি উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে না। কারণ দুটো ভাষা কিন্তু সেটা কখনোই এখানে কাম্য নয়। আমি মনে করি যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। আমি জানি না কেন সেটা এত দ্বন্দ্ব হচ্ছে। সরকারিভাবে 79-এ তার স্বীকৃতি হয়েছে, আজকে 2025 সাল, এখনো আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারিনি যে কি হবে স্ক্রিপ্ট। আমি আশা করব সেই জায়গায় আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হবে, আমাদের একটা স্ক্রিপ্ট এই কম্পরক ভাষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একমত হব। সেখানে রাজনৈতিকভাবে হোক, অন্য কোনো ভাবেই হোক, কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, আমাদের এই গৌরবান্বিত রাজ্যে আমরা সমস্ত কিছুতে, অনুষ্ঠানে, পূজায়, বিভিন্ন পার্বণে আমরা সেখানে একাত্ম হই, মিলিত হই। আমরা চাই বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে এই কম্পরক ভাষাও যাতে
এগিয়ে যায় তার বিভিন্ন দিকে, গানের দিকে, গল্পের দিকে, কবিতার দিকে, পড়াশোনার দিক দিয়ে, যাতে এটা আরো বেশি সমৃদ্ধশালী হয় এবং আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি যে ককবরক আমাদের ত্রিপুরার ভাষা। আমরা প্রত্যেকেই জানি বাংলা, বাঙালি, ত্রিপুরী, মণিপুরী, আমাদের এখানে বিভিন্ন দেশের মানুষ আছে। আমরা প্রত্যেকেই যাতে আমরা এই ভাষাটাকে রপ্ত করতে পারি, আমরা যাতে সেখানে একমত হই। কোনো ধরনের সেখানে যাতে আমাদের ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স না থাকে নিজের ভাষাটা বলার ক্ষেত্রে। আমি কিন্তু আমার মায়ের ভাষা বলছি ককবরক, আমি বলছি, দাবি করছি মাই ফার্স্ট মাদার টাং ইজ ককবরক, যদিও আমি ভালো বলতে পারি না, কারণ অভ্যাস, কারণ শিশু তো তার অভ্যাসের দাস, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থানে যেখানে থাকে সেটাকেই সে অ্যাডপ্ট করে। তো আমি সবসময় বাংলা ভাষাভাষীদের সঙ্গে থাকি বলে আমার ককবরকটা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি সব মিলিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু আমি যখন ককবরক গান শুনে আজকে দেখতে পেয়েছি, আমি অনেকদিন পরে কলেজে এসেছি, তোমাদের সঙ্গে নেচে বেরিয়েছি, গান করেছি, কথা বলি, খুব ভালো লাগে। আশা করছি তোমরাও এইভাবে নিজের ভাষাটাকে ভালোবাসবে, এই ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে। পড়াটাও এখানে যে ককবরক ডিপার্টমেন্টে আছে সেই পড়াটাও ভালো করে পড়বে। সকলকে হামবাই নমস্কার। Bella Hambai, sini education sini department sini Dr. Monica ma'am no Bella Hambai foro. ওখানে ডক্টর সাহা প্রিন্সিপাল স্যারকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। Pakaham Yahmaru Tini Kokborok Malaini Din An Norogno Ani Khapaini Ham Jakma Yahmaru O Palaima Din Tini Thani Balai Khai Nangbani Kokborok Norgoni Amoni Kok Amni kokbai jotkok saimano onno kokbai kahamkai saimaya obai norogno ang tini saina muchongo norog norogni nijeni kokbai norogno taibo akoi thandi এবার আমি বাংলায় দু চারটি কথা বলবো। মঞ্চে আসীন ককবরক দিবসকে কেন্দ্র করে স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ককবরক বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ককবরক সাল উদযাপন দিবসে একটা র্যালি সংগঠিত হয়েছে। তারপরে যে এখানে যে সংঘবদ্ধভাবে সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমের সম্মানিত মঞ্চের রয়েছেন আমাদের এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক শ্রীযুত দেবব্রত রায় মহোদয়। মঞ্চে রয়েছেন ককবরক বিভাগীয় প্রধান, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রী সবাইকে এই ককবরক দিবসকে কেন্দ্র করে আজকে আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং এই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আবারও আমরা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের শিক্ষক সংসদের সম্পাদক অন্নামালা ম্যাডাম, আমাদের মল্লিকা ম্যাডাম ককবরক দিবসের যে গুরুত্ব এবং ককবরক দিবসের বিশেষ করে আমার সামনে যারা রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে
ম্যাডাম এবং স্যাররা কিন্তু একটা দিক নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন। বিষয়গুলি আমি আবার যদি বলি তাহলে সেটা চর্বিত চর্চন হবে, কারণ একই কথা বারবার বলা হবে। তাই আমি ওই কথাগুলি তোমাদের কাছে আর বেশি বলবো না। ম্যাডাম যে কথাটা বলেছিলেন বারবার, যে আমরা প্রত্যেকে যে যেখানেই জন্মগ্রহণ হোক না কেন, আমাদের একটা নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে, যে ভাষাকে নিয়ে কখনোই আমাদের মধ্যে কোনো হীনমন্যতা বোধ যাতে না জাগে, সেটা বলার ক্ষেত্রে হোক, সেটা লেখার ক্ষেত্রে হোক, বা সেটা যে কোনো পরিবেশে আমি আমার মাতৃভাষায় মনের ভাব এবং মনের উপলব্ধি প্রকাশ করব, এটাতে কোনো হীনমন্যতা বা লজ্জা বা সংকোচ সেখানে কারোর থাকা উচিত নয়। তাতে কি হবে, ওই ভাষাটার প্রতি যে মর্যাদা বা গুরুত্ব, সেই গুরুত্বটা কিন্তু সেখানে কমে যাবে বা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে। তাই সেই বিষয়টাকে অত্যন্ত আমি প্রত্যেককে বলবো, এই বিষয়ে তোমরা অত্যন্ত সচেতন থাকবে। এবং যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন যে কমিউনিটিগুলো আছে, বিশেষ করে অবাঙালিদের মধ্যে বা উপজাতিদের মধ্যে, সেখানে 19টি সম্প্রদায় যেটা রয়েছে, কমিউনিটি যেটা রয়েছে, তাদের বিভিন্ন, আবার তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাষা, মাতৃভাষা সেখানে আমরা লক্ষ্য করি। এবং আমরা ত্রিপুরাতে যদি দেখি, সেখানে বাংলা ভাষায় বা বাংলা যে মাতৃভাষা 2011 সালের যে সেন্সাস বা রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট অনুসারে আমরা লক্ষ্য করি 63.48% লোক আছে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। ত্রিপুরী ভাষায় কথা বলা লোকের সংখ্যা 25.90%। তার সঙ্গে সঙ্গে চাকমা রয়েছে 2.29%। হিন্দি ভাষী কিছু লোক এখানে আছেন, তাদের সংখ্যা হচ্ছে 2.11। মগ, যেটা বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করি দক্ষিণ ত্রিপুরা, বিশেষ করে সাবরুম এবং জোলাইবাড়ি ওই সমস্ত এলাকা, তার পাশাপাশি আমবাসার কিছু এলাকার মধ্যে সেখানে মগ সম্প্রদায় রয়েছে। তারা কথা বলে, তাদের একটা নিজস্ব আমরা জানি ভাষা আছে, সেখানেও 0.97% লোক রয়েছে, তারা ওই ভাষায় কথা বলেন। এবং অন্যান্য যে আরো ছোটখাটো ভাষাগুলো রয়েছে, তাদের সংখ্যাও প্রায় 5.23%। সুতরাং এত বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও কিন্তু মূলত আমরা এখানে লক্ষ্য করি সরকারিভাবে আমাদের যে ভাষা বাংলা এবং সেখানে ইংরেজি এবং কর্পোরেটের বিষয় নিয়ে যে কথাগুলি ম্যাডাম বারবার বলছিলেন, স্যার বলছিলেন, যে একটা দ্বন্দ্ব এখানে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় বা একটা মতানৈক্য দেখা যায়। সেটা হচ্ছে গিয়ে কি, সেই স্ক্রিপ্টটা কি রোমান হবে না বাংলা স্ক্রিপ্ট হবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো, তোমরা যারা আগামী প্রজন্মের নাগরিক, বিশেষ করে এই কর্পোরেট ভাষায় তোমরা যারা কথাবার্তা বলছো, এই দ্বন্দ্ব নিরসন করার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। তোমরা কোনটার মধ্য দিয়ে কথা বলা বা লেখা বা কিভাবে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই সিদ্ধান্তটা আমার মনে হয় তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি এখানে ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। এবং আমরা লক্ষ্য করি এই যে মাতৃভাষায় কথা বলার এই যে অধিকার এবং তার বলতে না পারার যে দুঃখ বা কষ্ট, এটা কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের মধ্যে অনুভব হয় তা কিন্তু নয়। এই ভাষা আমাদের মধ্যেও অনুভব হয়, তার কারণ আমরা বিষয়গুলোকে নিয়ে ভাবি, আমরা বিষয়গুলোকে নিয়ে চিন্তা করি এবং আমরা বিষয়গুলোকে নিয়ে অনেকে এগুলো নিয়ে গবেষণাও করেন। এবং সেখান থেকে আমরা প্রত্যেকে একমত যে প্রত্যেকটা মানুষ বিশেষ করে তার মাতৃভাষায় কথা বলার এবং মাতৃভাষায় তার পড়ার সমস্ত কিছু করার এই যে অধিকার, সেই অধিকার যেন তাদের থাকে এবং সেটা যেন সরকারিভাবে সেই ব্যবস্থাও থাকে। কিন্তু বৈচিত্র্যময় এই ভারতবর্ষে, বহু ভাষাভাষী এই ভারতবর্ষে অনেক সময় কি হয়, সরকারিভাবে অনেক সময় সমস্ত ভাষাগুলোকে, বিশেষ করে ছোটখাটো যে ভাষাগুলো রয়েছে, সেই ভাষাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সেখানে দেখা দেন।
এবং আমরা যদি দেখি পরাধীন ভারতবর্ষে সেখানে ভাষা নিয়ে কিন্তু কোনো দ্বন্দ্ব কিন্তু সেখানে খুব একটা ছিল না। মূলত সেই দ্বন্দ্ব শুরু হয় স্বাধীন ভারতবর্ষে, এবং সরকারি ভাষা হিসাবে একদিকে হিন্দি আরেকদিকে ইংরেজি, এবং এই দুটোকে নিয়ে মূলত প্রথম যে সমস্যা তৈরি হয়, এবং সেখানে পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের সংবিধানেও সেখানে প্রধান ভাষা হিসাবে 122টি ভাষাকে সেখানে স্থান দেওয়া হয়েছে, এবং তার পাশাপাশি 1599টি অন্যান্য ভাষাকেও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। এবং এই ভাষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলো থাকলেও আজকে আমরা যেই জায়গায় এসে পৌঁছেছি, বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে আমরা যখন আমাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বিভিন্ন বিশেষ করে এগিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য আমরা যখন ছুটছি, সেখানে অনেক সময় আমরা আমাদের মাতৃভাষার প্রতি যে দায়িত্ব কর্তব্য, সেই ভাষাটা সেই কর্তব্যটা কিন্তু আমরা অনেক ইন্টেলিজেন্সে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের ভাষাগুলির আগামী দিনে আরো বেশি আমার মনে হয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। তাই আমি বলবো এই কর্পোরেট আগামী দিন হলেও আজকে আগামী দিন যেহেতু সরকারিভাবে ঘোষণা করা আছে, তাই আমরা আজকে এই মহাবিদ্যালয়ে এই ভাষাটাকে উদযাপন করছি। কিন্তু মূলত যে লক্ষ্য আমাদের যে মূল লক্ষ্য, যে কর্পোরেট দিবসে কর্পোরেট ভাষাভাষী ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে যেন তাদের অধিকার এবং তাদের যে ভূমিকা সেটা যাতে ঠিকভাবে পালন করতে পারে, তার জন্য একটা ইতিবাচক বা পজিটিভ একটা বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমার মনে হয় আমাদের কর্পোরেট বিভাগ যে উদ্যোগ নিয়েছে এবং যে ধরনের বহুমুখী একটা কালারফুল অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকে আমরা এখানে উদযাপন করছি, আমি এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি এই কর্পোরেট ডিপার্টমেন্টের ম্যাডাম সহ সমস্ত বিভাগে যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই কার্যক্রমটাকে সম্পন্ন করার জন্য সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে প্রত্যেককে আমি উষ্ণ অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কর্পোরেট বিভাগ দিনকে দিন আরো এগিয়ে যাক। আমরা লক্ষ্য করছি বিগত কিছুদিন যাবৎ এবং ম্যাডাম আসার পর থেকে এই কর্পোরেট ডিপার্টমেন্ট অনেকটা আজকে একটা কি বলবো একেবারে কুড়ির অবস্থা নেই, এখন অনেকটা একটা শক্তিশালী বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের মহাবিদ্যালয়ে এই কর্পোরেট বিভাগ অত্যন্ত ভালো একটা সংঘবদ্ধ এবং সবাইকে নিয়ে চলার একটা বার্তা আজকে অন্নমালা ম্যাডাম যেভাবে দিয়ে যাচ্ছে, আমি ম্যাডামকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর জন্য। এবং এই বলে আজকের এই অনুষ্ঠানে সবাই যেভাবে সাহায্য করেছে তাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। হাম্বাই। সরকার ধন্যবাদ জানাই। ফাইনালে তাবুক সং সেই হুকমো পান্ডা সং কালচারাল প্রোগ্রাম সং লাইনাই আর বাগাই সেই ভলান্টিয়ার আমার কয়ো কি সা অলসে আর আমার ঠিক মানে বাগাই দে তাবুক সং লাইনাই সেই গরিয়া মসা মনারে দি তোমরা বাগাই কয়ো
Bawah deh. Hah? Kapan belum beda? Ini pegang buat lo sih. Tama ka. Kapan belum deh? Di bawah Kapan mo rin? kan dari mang deh. Besok belum deh. Kami ko rin mo. Oh, kapan siapa tahu itu Pak? Tamu besar yang suka ready nonor hunnya pas kau di
ke hambai sin goya masana sini third semester no phadike sengpong ni bagai pal thia pakhor bayana phadike tabok jor ya phone sini rusamnai khumbar no Bukan ada. Jelas kes. Oven yang gloves ini kau gloves sanai produk no tiada tahu apa kali tambah. Oh my god. Bukan. Kamu deh. Ready dah? Bisa belum main dah. Ini sound of musik Kau juga cakap apa? Kita ni use kami yang bawa. Mungkin sound Mau, mau cek mana saya? Kau bentuk nggak dengan kita? Kena bilang terus kita. Boleh jangan baca. Jangan saja sampai.
semester, first semester. Over yang ulo, sini prudence misalnya sini fifth semester. People kata kalau no, aku mungkin produk lama, pas semester purwi kamu, kau orang tahu, antabu kayak kolom saya karena an kolom mungkin di pura-pura, anti pura-pura, sani kau pura, kamu kan pura, samang sa pura, tuh yang jemput hai kalau misal, sama kita ke, ini kena pura, kayak nanti mana cini, di peraturan, yang mana coba, cini beri selalu, bosong sini. Di pura-pura tongkrong kanai cini mislo cinglet di parasa sana kok bisa pani jago bisa kobor kok sadi punya bola di kamu jumpai dan sini jadi obonani joton tani dini kolong narak mani kulte binai oleh mereka ani kobolo paron pakai joton kolong pakai tambai Berapa apa sih produknya? Education tabuk zora yang harus sini fifth semester group dance. Tadi kan hanya pakai koyong. Aboni ya bola angker tonga ni bagai koinai, koglok shanai, Rashid Delborma first semester. Oi. Thank you.
tabuk bora rezalnay koglok shanay Rasid Deborma first semester. Oke, saya dengar. Jotono dibor kaham animo Rasid Deborma first semester kobrong snai portongo koglok saiknai nai an koglok ni mungkai hani borok ogo mai gurei kanari gurei sanake monok gurei sini kepala mana ni hinoi mungsa balaman gurei kok thaisa sabo korang sogeya sunole nasigi naya guri borok hinoi satotana nangka yakung tola tongni nangka nasingai gurei sini kos tono sengai naga sini tokono hayong kotoro gurei borok ni sini kani musung tei tongna musung bo tongna relia bigra hinoi tamu benang tamu gurei angke no joto kapaksa an koglom borno paika joto na hambai Dalam hamba sini first semester ni sini rasin no, fadil tabuk kenalan ada samo sini kumbar bay sini jitendro no, dua bersam tabuk lagi koyo. Sudah musana samira, musamu program sama batas musa. Oke ni ya guna sini koglok sana sini Mary Deborma first semester, orang dia tanam bagai koyo. Bersama ya, mic sana deh. Mic, direct bank mic. Ayo mic direct kalau kotor bisa betul kotor nih jeman sak. Lo nya. Kaisa mic nana dah. Tahe kisi mana? Kaisa mic besok di mana? Ular kena. Bueno, sabe cómo comer bueno. Dia katanya bang mesin warkop. No. Kak, kono track mode tak sound complete deh. Mic sound kok tak lagi na?
mong con ông ăn cái xem là masuk opo. Orang tongkrongan. Sao berpan cuma nih? Tangnya seru. Coba nih dulu ini lah. Kawan di sini. Halo. Hambai sini kumbang baji tendrono baru dia telah tutup sampai kelangkah hai Jason bong lebar ya kokor bayana hambai hari ke tabuk sengkau lok sana sini meri no ya korok tak semester apa dia guru sini grup dan tak semester no tiada nama pakai koyo Silakan. What com? Power com. Minggu ilang dorong di kasih borong. Sengsara wana masih sa tongkran nugai. Semua fayo bekau sebagai. Wala suglai hamza mah hene mungsa kerja. O sengsara nuguro wana mah kerja borong. Wan sugai nasi tabu o zora hene mungsa kerja. Dini sisaka dini no pumaiya. Uli ko bay tebu sekam tabuk sebekam serang di dofaro sengsani cini lagmani bulu serang thai memang bulu dini taitan o shafinai lai thansa alai bumano menangsa khairere o cini dofaro elendi dasen kosabai shidinoro buino musuke bushi kutubo kutu shakno kutubo hunewan suke kajo pinai shakno hakora kulu kutuk thangani gejeni yakli kali o ani kasih dofaro yang siya grana hagra dinoro coba ni nanti yo kayak ini dorong di oh hani bosharok sini Amang las bersama saya kalian nak cumli. Acas kita. Kalau kita bisa lihat. Bela hambai sini meri no boblok na tokai sana pori na di langka hari ke tabuk semua sambung nanya grup dan satu semester Joraya Faro. Oh ni aku lo sini tengok no jora dia tanah bagai koyo. Sini na to hanya no oh ni aku lo dia tanah bagai koyo. Mana tu kereta kering sini nanya. Setting baru setting motor. Berapa motor?
begitu guys. Baik. This kind of woman that you should pay to her.
Mairo. Hamai Mairo. Hamai Mairo cini siramai je sono. Asing na toto kem cycle mani bagai. Fadi ke kabu zore rezalmai kumno nasamu. Atau klien orang nak zore no ya faro. Borang menanjak Mem Onumala Dewarma, Hambai Madam no,